जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर राशिफल कार्यक्रम को आपण मानकु हृदय स्वागत। आंभर एही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपरे बहुत प्रभाव पकाई थाए। आज आश्विन मास 13 दिन सेप्टेम्बर 29 तारीख रविवार। आज तिथि नक्षत्र हेउछि आश्विन कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि संध्या 5:49 पर्यंत रहुछि। अश्लेषा नक्षत्र मल प्राघ 6:06 पर्यंत रहुछि। कर्कट चंद्र प्राघ 6:06 पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र हेउछि कौनसी राशिर नाही। आजिर निषिद्ध खाद्य हेउछि पुत्तिका बा पोई अपराह्न 5:49 पर बार्ताकी बा बाईगण। रविवार जोगु आमिष ब्रीही मसूर अदा निम्ब और दुग्ध द्रव्य भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला हेउछि दिबा 6:27 पर 8:51 मध्य एथिला। आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय रे। आज मानसिक एकाग्रतार अभाव अनुभव करि पारंती। शारीरिक रूप रे आलस्य होई पारे। धनर निवेश संभाली करी करंतु। कम लाभर आशंका रहिछि। आवश्यक कागजपत्र उपरे अधिक ध्यान देबे। मध्याह्न परे कार्यर प्रारंभ करिबारे सरलता रहिब। पारिवारिक वातावरण रे सुधार हेब। धार्मिक कार्यगुड़िक संबंधित प्रसंग उपस्थित हेब। अधिक खर्च उपरे अंकुश रखिबाकू आपणकू हेब। आज आपणकू बाणी एवं व्यवहार रे नियंत्रण रखिबा एवं राग द्वेषरू दूर रहिबाकू पड़िबो। निजर लुकायित शत्रु मानक ठारू संभाली करी रहिबे। रहस्यमय कथा गुड़िकरे आज आपणकर रुचि रहिबो तथा गूढ़ विद्या प्रति आकर्षण अधिक रहिबो। संभवतः आज यात्राटी को टाळी दियंतु। यात्रा रे अनपेक्षित बाधा आसी पारे। आज कौनसी मध्य नुआ कार्यर प्रारंभ करंतु नाही। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हेबार जोग रहिछि। एथिला मेष राशि विषय रे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आजिर दिनटी शुभ फलदायी अटे। आज आपण शारीरिक रूप से सुस्थ रहिबे। मानसिक प्रसन्नता अनुभव हेब। परिवार जन तथा निकट लोकमानक सहित अधिक समय बिताइबे। सामाजिक जीवन रे आपण सफलता एवं यश प्राप्ति करिबे। विदेश रे किंबा दूररू भल समाचार मिलिबार जोग रहिछि। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता आसिब। वैवाहिक सुख मिलिब। आकस्मिक धन लाभ मध्य होई पारे। व्यवहारिक कार्यगुड़िक निपटाइबा पई आजिर दिनटी शुभ दिन अटे। वृद्ध एवं मित्र मानक सह साक्षात करिवार जोग रहिछि। नुआ मित्र बनी पारंती। जहार मित्रता दीर्घकाल पर्यंत स्थायी रहिब। संतान मानकर प्रगति संभव अटे। पर्यटन किंबा यात्रा जोग रहिछि। मध्याह्न परे किछि असुविधा आसी पारे। स्वजन मानक पछरे धन खर्च हेब। स्वभाव रे उदासीनता आसी पारे। आज कोर्ट कचेरी मामला रे संभाली करी रहिबे। एथिला वृष राशि विषय रे आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। व्यापारी वर्गों पई आजिर दिनटी शुभ अटे। व्यापारी मानकु व्यापार रे वृद्धि हेबार जोग रहिछि। उधार देइथिबा टंका फेरस्त मिली पारे तथा पिता तथा बड़ लोक मानक ठारू लाभ हेब। लक्ष्मीकर कृपा दृष्टि रहिब। वरिष्ठ अधिकारी मानक शुभ दृष्टि व्यवसाय रे कार्य सफलता एवं लाभ प्राप्ति करिब। मित्र मानक ठारू लाभ हेब। धन लाभर जोग रहिछि। कहिबाकू गले आज आपणकर दिनटी बहुत भलरे बीतिब। घरे शांति एवं आनंदर वातावरण रहिब। सुखमय प्रसंग बनिब। खर्च हेब किंतु ताहा निरर्थक हेब नाही। आर्थिक लाभर संभावना अछि। स्वास्थ्य भल रहिब। कार्य रे यश प्राप्ति हेब। महिला मित्र मानक सहित भेट हेब। रोकिथिबा कार्य संपन्न हेब। क्रोधर मात्रा अधिक रहिब। व्यर्थ उग्रता टाळिबाकू प्रयास करंतु नचेत कार्य बिगिड़ी पारे। सहकर्मी मानकर सहयोग मिलिब। प्रतिद्वंदी मानक उपरे विजय प्राप्त होइब। इथिला मिथुन राशि विषय रे आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय रे। आजिर दिनटी आपणक पई टिके सावधान रहिबाकू पड़िब। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिगिड़ी पारे।
କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିବ। କ୍ଷୀଣତା ରହିବ। ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦାଗ୍ନି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କଥା ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ କାମୁକତା ଆପଣଙ୍କର ମାନଭଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ବନୁ ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସମ୍ଭବତଃ ଯାତ୍ରା ଟାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଯାଇ ସୁଖ ମିଳିବ। ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିଛି ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ସାଥି ନ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ରହିବ। ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଫୁର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ବିଚାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ ତଥା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଉପଦେଶ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଶ୍ରମ ଅଧିକ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ବାଦ ବିବାଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମନ କିଛି ବ୍ୟଗ୍ର ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ସୁସ୍ଥ ମନରେ ନିଦ୍ରା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାଣି ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରିର ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଜମି ସମ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଏଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନା ବୁଝି ବିଚାରି ଭାଗ ନେବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସମୟ କଟିବ। ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ନରମ ରହିବେ। ମିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଗୂଢ଼ ତଥା ରହସ୍ୟମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନରମ ଗରମ ହୋଇପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକ କରିପାରିବେ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। ଘରେ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତା ଏବଂ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମନୋରଞ୍ଜନର ବାତାବରଣ ବନିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସାଥ ମିଳିବ। ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ନେଇପାରିବାରୁ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଔପଚାରିକତା ରଖିବେ। ନହେଲେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବହାରରେ ସମ୍ଭବତଃ ଜିଦି ଭାବ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ହିତକର। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣତଃ ବିତିବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣତଃ ବିତିବ। ହୃଦୟ ଏବଂ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ ତଥା ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ କଟିବେ। ମିତ୍ର ତଥା ସ୍ନେହିଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିବାରେ ମନ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଭେଟ ସଫଳ ରହିବ। ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତମ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ରୁଚିକର ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ସେୟାର ବା ସଟ୍ଟାରୁ ଲାଭ ହେବ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରପୁର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ କରିବାକୁ ଉଚିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏ ଥିଲା ବିଛାରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ସାବଧାନପୂର୍ବକ ବିତାଇବା ଉଚିତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଚିନ୍ତାର ମହଲ ନ ବନୁ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିର ହାନି ହୋଇପାରେ, ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ। ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସ୍ୱଭାବରେ ଉଗ୍ରତା ତଥା ଆବେଶ ହେବାର କାରଣରୁ କୌଣସି ବିବାଦ ନ ହେଉ, ଏହାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ପାଣି ଏବଂ ଆଚରଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଧନର କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନପୂର୍ବକ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇବେ। ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ, କାରଣ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହେବାର ଆଜି ଯୋଗ ରହିଛି। ମିତ୍ର ତଥା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ବିବାହ ଉତ୍ସୁକମାନଙ୍କର ବିବାହର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଜି କମ୍ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଶୁଭ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ସେୟାର ବା ସଟ୍ଟାରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଇ ଏବଂ ସ୍ନେହିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସମୟ କିଛି ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟର ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ବାସଗୃହ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିହ୍ୱା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିବାଦରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଭଲ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବ। କୌଣସି ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିପାରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସହକର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାମାଜିକ ରୂପରେ ମାନ ସମ୍ମାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ପରିବାରଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରୁ ସରଳତା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ନ ହେଉ, ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଶାରୀରିକ ଶିଥିଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଟାଳନ୍ତୁ। ବୈଚାରିକ ସ୍ତରରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରି ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରରେ ଅବରୋଧ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ମନ ବନାଇ ପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ବାତାବରଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ବାଦବିବାଦ ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।